Great to all. Today we are going to discuss about the history first unit 2 mark question. Okay, do you understand? Purida na sunene? Yes. How many of them are having the book? Show to me. Show to me. How many of them having the book? Yes. How to take the pencil or pen? We are going to mark the 2 mark question, and also I am going to explain the question answers. Okay? Okay means just shake your finger. Okay va? Kaila pen vechirukiya? Okay. Shall we move on to class? Polama? Polama? Okay. History Unit 1. First you mark the page number. Take page number 15. 15 into go. Take page number 15. Edithiya? Page number mark panikalama? Yes, first you have to note down the page number. Okay? Can you able to see the board, ma? Can you able to see the board? Otherwise I have to just say the number, page number. Shall I say the page number? Okay, ma? First question, how do you assess the importance of Sino-Japanese War? Have you all seen the question now? Yes, page number, the answer in page number 2. The answer in page number 2. So the first short answer எங்க இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா page number 2 ல இருக்கு. Okay? Have you all marked? Shall we go to the next question? Yes. Second question is, name the countries in the triple entente. Okay? The answer is page number 4. Page number 4. Right up. Ready? Okay. Third one, what were the 3 militant forms of nationalism in Europe? Page number 4. Third question, page number 4. Okay, mark it. Shall we move on to the next question? Yes. Fifth question, what was the role of Mustafa Kemal Pasha? Okay, ma? And the answer is page number 8. Page number 6. Fourth answer is page number 6. Okay? The fifth one, page number 8. Fifth answer is page number 8. Sixth one, list out the 2 causes for the failure of the League of Nations. The answer is page number 12. Page number 12. Have you written the page number? Okay, wow. The first question, page number 2. Second one, page number 4. Third one, page number 4. Fourth one, page number 6. Number 5, page number 8. And sixth one, page number 12. Have you all marked? Okay, shall we move on to the class now? See the first question. First you have to know the meaning of the question. உனக்கு என்ன தெரியணும்னா அந்த क्वेश्चनக்கான மீனிங் வந்து தெரியணும். இல்லையா? Then only you have to know the answer. How do you assess the importance of the Sino-Japanese War? So, Sino mean what? Sino mean China. புரியுதா? Sino என்னது? China. Okay வா? Japanese war. இப்ப யாருக்கும் war நடக்குது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சைனாவுக்கும் ஜாப்பனீஸ்க்கும். புரியுதா? யாருக்கு war? சைனாவுக்கும் ஜாப்பனீஸ்க்கும். சோ அந்த சினோ நாட்டு எந்த நாட்டை மென்ஷன் பண்ணுது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சைனாவை மென்ஷன் பண்ணுது. ஓகேவா? சோ இப்போ இந்த வார்ல என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ், அதோட முக்கியத்துவத்தை பத்தி நீ என்ன இவாலுவேட், அத பத்தி நீ என்ன மதிப்பீடு பண்ற? சோ தட் இஸ் தி மீனிங் ஃபார் தி क्वेश्चन.
புரிஞ்சுதா? இந்த சினோ ஜாப்பனீஸ் வாரோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பத்தி நீ என்ன மதிப்பீடு பண்ற அப்படினு தான் என்ன கேட்டிருக்காங்க क्वेश्चनல கேட்டிருக்காங்க. புரிஞ்சுதா? Do you understand the meaning for the question? Yes. Now take page number 2. Now take page number 2. Have you all taken? Okay. See, right side. The topic is Asia, the rise of Japan. Having a note. Right side la first paragraph you have seen. The rise of Japan. Having a note. Okay. See that first paragraph. First paragraph. 8th line. In 1894. Start from 1894. 8th line. First paragraph. 8th line. 1894. Start from that. Mark பண்ணிக்கியா? And end with East Asia. அந்த paragraph full-ஆ வந்து முடிச்சுக்கோ. புரிஞ்சுதா? Shall I explain the answer? Have you all marked? Okay. In 1894 அந்த yearல பாத்தீங்கன்னா she ஒரு word இருக்கா? Strike out the she and write Japan. She is strike out பண்ணிக்கோ and write what? Japan. Instead of she, you have to write down the Japan. Have you all changed? Yes? Okay. In 1894, Japan forced a war on China. இப்போ அந்த இயர்ல பாத்தீங்கன்னா யார் வந்து வார் வந்து போர் பண்ணணும் அப்படின்னு தூண்டுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜப்பான் வந்து யார வந்து தூண்டுறாங்க? எஸ், சைனா. யார் மேல போர் எடுக்கிறதுக்கு? ஜப்பான் வந்து forced a war on which country? China. Okay. The crushing defeat of the war. இந்த சினோ ஜாப்பனீஸ் வார்ல பாத்தீங்கன்னா யார் வந்து ரொம்ப மோசமா தோத்து போயிட்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைனா வந்து தோத்து போயிட்டாங்க. You know China country பாத்துக்கலையா? வேர்ல்ட் இதுல பாத்துக்கலையா? So சைனாவோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா when compared to Japan, China is a big country. It's okay. Take page number 3. அதுல மேப்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். See there. See here. This green color தெரியுதா? So that is the green color is what? So that is the China. Okay. So அந்த சைனா கீழ ஒரு ஐலண்ட் சின்னதா இருக்கு பாருங்க. So that island is called ஒரு ஐலண்ட் மாதிரி இருக்கா? So that is the Japan. அப்ப ஜப்பானை கம்பேர் பண்ணும்போது எது வந்து பெரிய நாடா இருக்கு? சைனா. ஓகேவா? அப்ப ஜப்பான் பாத்தீங்கன்னா it is a little in size. அப்ப யார் வந்து இப்ப ஃபோர்ஸ் பண்ற வாருக்கு? ஜப்பான் வந்து யாரை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி வாருக்கு கூப்பிடுறாங்க? சைனாவை. Do you understand? புரியுதா? Yes. The crushing defeat of China by little Japan in the Sino-Japanese War. In the Sino-Japanese War la பாத்தீங்கன்னா China was defeated. யார் தோத்து போயிட்டா? China was defeated by whom? யாரால தோற்கடிக்கப்பட்டாங்க? Yes, ஜப்பான். சின்ன நாடான ஜப்பானால அந்த சைனா வந்து தோத்து போயிடுச்சு. எந்த வார்ல? சினோ ஜாப்பனீஸ் வார்ல. புரிஞ்சுதா? You understand? Okay. And then despite the warning of the three great powers, இப்போ வந்து ஜப்பான் வந்து சைனா மேல வந்து போர் தொடுக்க கூடாது, போர் எடுக்க கூடாதுன்றதுக்காக பெரிய மூணு நேஷன்ஸ் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து வார்னிங் கொடுத்தாங்க. அந்த மூணு நேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரஷ்யா, Germany and France. So இந்த மூணு பெரிய great powers வந்து ஜப்பானுக்கு என்ன வார்னிங் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா not to annex the not to take a war on China அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஓகேவா? அத வந்து அவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாங்களா? ஜப்பான் வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா not. ஓகேவா? அத வந்து அவங்க வந்து பொருட்படுத்தாம என்ன பண்ணாங்க? they annexed the China. என்ன பண்ணாங்க? சைனாவை தோற்கடிச்சிட்டாங்க. they captured the China and then annexed the Liutan Peninsula. எதை வந்து சைனால இருக்கக்கூடிய அந்த பெனின்சுலாவை வந்து யார் வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜப்பான் வந்து கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. அந்த Liutan Peninsula. பெனின்சுலாவோட நேம் என்ன? Liutan. So இது என்னது? Peninsula. Do you know the meaning for the peninsula? In lower class you study, no? Peninsula தெரியலையா? How many sides of water? Can you show
show to me, showing your finger. How many sides? Very good. Three sides are water, one side is what? That is your land. புரியுதா? மூணு சைடு வந்து தண்ணி வந்து கவர் பண்ணிருக்கோம், ஒரு சைடு land இருந்துச்சுனா that is called a peninsula. Can you identify the difference between peninsula and island? Island is covered by how many sides water? Very good. Yes, that is four sides. How many sides water? For example, for peninsula நம்ம எதை வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா we can say the India, isn't it? சொல்லலாமா? How? You see, here this north side is water, is full of covered by mountain இல்லையா? இப்போ வந்து south sideல பாத்தீங்கன்னா west side வந்து Arabian Sea, here southல பாத்தீங்கன்னா Indian Ocean and east side பாத்தீங்கன்னா Bay of Bengal. அப்ப இந்த மூணு சைடுமே என்ன கவர் பண்ணிருக்கு? வாட்டர் பாடி இஸ் கவர். அப்ப மேல என்ன இருக்கு? நார்த் சைடு மவுண்டன் இஸ் தேர். சோ அப்ப இந்தியா வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிள் எதுக்கு சொல்லலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா பெனின்சுலாக்கு we can say the India is an example. Do you understand? புரியுதா? சோ அப்ப ஐலாண்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா? என்ன சொல்லலாம்? We can say near to India is what continent? What country? Sorry, Sri Lanka இல்லையா? So இப்ப Sri Lanka பாத்தீங்கன்னா its four side is covered by water. You know already தெரியும் இல்லையா? அப்ப ஐலாண்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது? Sri Lanka. பெனின்சுலாக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது? India. Okay, do you understand ma? So அப்ப இந்த லியோடன் பெனின்சுலா எந்த நாட்டோடது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா சைனா நாட்டோடது. சரியா? So அத வந்து யார் வந்து அனெக்ஸ் பண்ணிட்டா? அனெக்ஸ் மீன் what? Capture. யார் கேப்சர் பண்ணிட்டா? ஜப்பான். ஜப்பானுக்கு யாரெல்லாம் வார்னிங் கொடுத்தாங்க? ஜெர்மனி, ரஷ்யா, பிரான்ஸ். இந்த மூணு கிரேட் பவர்ஸ்மே ஜப்பானுக்கு வந்து வார்னிங் கொடுத்தும் அந்த வார்னிங்கை வந்து அவங்க பொருட்படுத்தாம என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சைனாவோட பெனின்சுலாவான லியோடானை கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. Do you understand ma? புரியுதா? And then with Port Arthur, அந்த port mean what? துறைமுகம். So அந்த போர்ட்டோட நேம் தான் அது ஆர்த்தர். சோ அதனோட அந்த லியோடன் பெனின்சுலாவை ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. புரிஞ்சுச்சா? யார் பண்ணா? ஜப்பான் பண்ணாங்க. யாரோட எடுக்க? சைனாவோட எடுக்க. ஓகேவா? And then by this action Japan proved that it was the strongest nation. சோ இப்போ ஒரு சின்ன நாடு வந்து அவ்வளவு பெரிய நாடான சைனாவை அவங்களோட நாட்டோட இணைச்சிட்டாங்க. ஒரு சில பிளேஸ் இணைச்சிட்டாங்க இல்லையா? சோ இந்த செயல்னால என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it was a strong nation. இப்போ வேர்ல்டுக்கே வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸ். எப்படி ஒரு சின்ன நாடு வந்து எப்படி வந்து சைனாவோட பிளேஸ் வந்து கேப்சர் பண்றாங்க அப்படின்ற மாதிரி the world was surprised despite warning கொடுத்தும் அவங்க கேட்கல. கேட்டாங்களா? ஜப்பான் கேட்டாங்களா? கேட்கல இல்லையா? சோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க? கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா? லியோடான் பெனின்சுலா என்ன பண்ணிட்டாங்க? கேப்சர் பண்ணிட்டாங்க. சோ இந்த ஆக்ஷன் வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணுதுன்னா that Japan was the strongest nation in East Asia. பாருங்க, see the map. இப்போ ஈஸ்ட் ஏஷியானா எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா this side. ஜப்பான் இருக்க சைடு வந்து என்னதுன்னா ஈஸ்ட் ஏஷியா. மேல என்னது? நார்த். கீழே பாத்தீங்கன்னா சவுத். இந்த சைடு பாத்தீங்கன்னா ஈஸ்ட். அப்ப இந்த சைடுல ஈஸ்ட் ஏஷியால இருக்கக்கூடிய நேஷன்ல ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் நேஷன் வந்து யார் ப்ரூவ் பண்ணிருக்கா? ஜப்பான். Do you understand the first answer? How many of them understand? Rise up. I understood the first answer. Okay, shall we move on to the second question? Okay va? Polama. Yes. Name the countries in the triple entente. Already நம்ம first world war ஓட டீடைல் பார்த்தோம் இல்லையா? causes for the first world war பார்த்தோம் இல்லையா? அதுல ரெண்டு டீம் இருந்தாங்கன்னு சொன்னோம் இல்லையா? One is what? Triple alliances. Another one is the triple entente. அப்ப அந்த triple alliancesல யாரெல்லாம் இருக்காங்கன்னு சொன்னேன்? Yes. Triple allianceல யார் இருக்கா? ஜெர்மனி, ஆஸ்ட்ரியா ஹங்கேரி, and Italy. So இந்த மூணு டீமே இந்த மூணு பேருமே எந்த டீம்ல இருந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் அலையன்சஸ்ல இருந்தாங்க. அப்ப இன்னொரு வந்து டீம் இருந்துச்சுன்னா இன்னொரு கேம்ப் இருந்துச்சுயா. சோ அந்த கேம்ப் பேர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் என்டான்டி. சோ இப்ப இந்த ட்ரிபிள் என்டான்டில என்னென்ன கண்ட்ரீஸ்லாம் இருந்தாங்க? சோ தட் இஸ் தி क्वेश्चन மீனிங். ஓகேவா? சோ இப்ப
டீம்ல யாரெல்லாம் இருந்தா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரிட்டன், பிரான்ஸ், ரஷ்யா. So question என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா name the countries. You don't want to write any paragraph. Just you have to write down the 3 names of the place. புரியுதா? So அந்த மூணு பேரை மட்டும் நீ எழுதினாலே you can get the 2 marks. Do you understand? புரியுதா? Britain, France, Russia. அந்த 3 places மேப்ல எங்க இருக்குன்னு பாருங்க. Can you see now? See now where it is? Can you show to me? Show to me where it is. Britain, France, yeah, very good. Britain, France, Russia. So இப்ப triple entity ல யாரெல்லாம் இருக்கா? Britain, France, Russia. இப்ப எதுக்காக அந்த நேம் வந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மூணு பேர் இருக்காங்க இல்லையா, அதனால தான் அதுக்கு triple என்ற பேர் வந்துச்சு. இந்த entity என்னது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒப்பந்தம் போடும்போது இந்த மூணு நாடுகளும் சேர்ந்து இருந்ததனால தான் அதுக்கு triple entity அப்படின்ற நேம் வந்து வந்தது. Do you understand? So இது எல்லாமே எந்த கான்டினென்ட்ல இருக்கு? யூரோப் கான்டினென்ட்ல இருக்கக்கூடிய பிளேसेस தான். ஓகேவா? அப்ப நேம் ன்னு கேட்டாலே you have to write down the places name alone. சரியா? Do you understand ma? Shall we move on to the third question? Okay. What were the 3 militant? இப்ப பாத்தீங்கன்னா name the countries and triple entity ல page number 4 எடுத்துக்கோ. Take page number 4. Yes. See that right side. First line, right side la first line la irka Britain, France, Russia. Mark now, mark panikko. Britain, France, Russia. So the 3 name is the answer for that question. Have you all marked? Okay. Third question. Page number same page. Third answer is the same page. See the topic violent forms of nationalism. Having no? Yes. See that fourth line. England's jingoism, France Chauvinism, and Germany culture up to that outbreak of war. Up to that outbreak of war. Do you understand? Yes. Yeah, listen now. What were the 3 militant forms of nationalism in Europe? Militant mean what? வெப்பன்ஸை வச்சு சண்டை போடுறது இல்லையா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்தியா வந்து ஃப்ரீடம் வாங்குறதுக்கு வந்து காந்தி வந்து ஃபுல் இது அவங்க தான் பண்ணாங்க இல்லையா? ஸோ இப்போ அவர் வந்து மிலிட்டன்ட் ஃபார்ம் வந்து யூஸ் பண்ணாரா? வெப்பன்ஸ் யூஸ் பண்ணாரா? யா நோ இல்லையா? அது வந்து மிலிட்டன்ட் ஃபார்ம்ல வந்து இது பண்ணாரான்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ, பிகாஸ் ஹி இஸ் ஃபாலோ ஒன்லி த நான் வயலன்ஸ் இல்லையா, அகிம்சா. அப்ப வெப்பன்ஸ் இல்லாம போராடினாங்க. ஆனா யூரோப்ல பாத்தீங்கன்னா வெப்பன்ஸோட போராடின 3 நேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றது கேட்டிருக்காங்க. புரியுதா? இப்ப நேஷனலிசம் பாத்தீங்கன்னா தன்னோட நாட்டுக்காக போராடுது இல்லையா? அவங்க நாட்டுக்காக அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா அவ்வளவு பற்று வச்சிருக்காங்க. அதுக்காக அவங்க என்ன யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெப்பன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றாங்க for fighting. Do you understand? Now see the answer. Yes, take page number 4. England. Already we have seen this answer in the detail. இத பாத்துக்கோ இல்லையா? Violent forms of nationalism வந்து detail வந்து already miss told you. Okay? So பாத்தீங்கன்னா jingoism. இப்போ இவங்கலாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்க நாடு தான் பெஸ்ட். My country is whether right or wrong, my country is the best. So அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் வந்து இந்த நேஷனலிசம் வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. இதுல வந்து 3 நேஷன்ஸ் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து. இப்போ இங்கிலாந்து வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு நேஷனலிசம் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜிங்காயிசம். ஜிங்காயிசம் என்னது? அவங்க வந்து வெப்பன்ஸ் வச்சு அவங்க என்னது அவங்க நாட்டை வந்து காப்பாத்துறாங்க. புரியுதா? ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் பேட்ரியாட்டிசம். அவங்க நாட்டு மேல அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க, அந்த அளவுக்கு வந்து நாட்டு பற்று வச்சிருக்காங்க. புரியுதா? அவங்க நாடை வந்து எந்த நாட்டோடையும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க, பேச மாட்டாங்க. they are the leader. அவங்க தான் வந்து உலகத்திலே வந்து பெஸ்டான நாடு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு வச்சுக்கிறது தான் இது ஜிங்காயிசம். ஓகேவா? இப்போ அதுக்கான மீனிங் பாத்தீங்கன்னா உனக்கு நம்ம புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க பாரு. டேக் பேஜ் நம்பர் 13. இப்போ ஜிங்காயிசம் பாத்தீங்கன்னா மீனிங் இஸ் பேஜ் நம்பர் 13. You understand? Is what they giving? Blind patriotism. Jingoism mean what? Blind. கண்மூடித்தனமான அவங்க நாட்டை வந்து நம்புறாங்க. புரியுதா? சோ அதுதான் வந்து என்னது ஜிங்காயிசம். இந்த ஜிங்காயிசம் வந்து ஃபாலோ பண்ணவங்க யாரு? இங்கிலாந்து. புரியுதா? சோ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஜெர்மனி. இப்ப பிரான்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சாவினிசம்.
இப்ப சாவனிசம்னா என்னது குல்டர். சோ அந்த மூணு நேஷன்ஸ் யார் யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், ஜெர்மன் இல்லையா? சோ இங்கிலாந்து வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு நேஷனலிசம் ஃபாலோ பண்ணாங்க? எஸ், தட் இஸ் த ஜிங்காயிசம். ஓகேவா? பிளைண்ட்லி கண்மூடித்தனமான ஒரு தேசப்பற்று வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சாவனிசம். சாவனிசம் என்னது? எக்ஸ்ட்ரீம் பேட்ரியாட்டிசம். சரியா? அதிதீவிர ஒரு தேசப்பற்று வந்து அவங்க ஃபாலோ பண்ணாங்க. அண்ட் தென் ஜெர்மனி பாத்தீங்கன்னா குல்ச்சர், அவங்களோட சிவிலைசேஷன் தான் வந்து பெஸ்ட்ன்ற மாதிரி நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா? சோ இவங்க எல்லாமே வந்து மிலிட்டன்ட். அவங்க நாட்டுக்காக எதை வச்சு வந்து போராடுறாங்க? வெப்பன்ஸ். வெப்பன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றனால தான் they called only the militant. புரியுதா? சோ அந்த ஆயுதங்கள் வந்து பயன்படுத்தி அவங்க நாட்டை வந்து காப்பாத்துறாங்க இல்லையா? அதனால தான் militant form சொல்லிருக்காங்க. Do you understand ma? Okay. The next question is what do you know of the trench warfare? Trench mean what? அது ஒரு பள்ளம். warfare என்னது? போர். சோ எப்படி வந்து போர் நடத்துறாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா குழி தோண்டி அது மூலமா என்ன பண்றாங்கன்னா சண்டை போடுறாங்க எனிமீஸ் கிட்ட. புரியுதா? எஸ். உங்களுக்கு சிம்பிளா சொல்லணும் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டயகிராம் பாத்தீங்கன்னா it is easily understand, you can easily understand. See here. இப்போ zigzag நான் டிரா பண்ணிருக்கேன் இல்லையா? are you able to see this? is zigzag டிரா பண்ணிருக்கேன் இல்லையா? எத்தனை ட்ரென்ச்சஸ்னா பள்ளம் இல்லையா? சோ அப்ப இதுதான் வந்து அந்த குழியை தோண்டி வச்சிருப்பாங்க. அப்ப வந்து 2 to 4 ட்ரென்ச்சஸ் வந்து இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா தோண்டி வச்சிருப்பாங்க. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரென்ச்சஸ்க்கும் செகண்ட் ட்ரென்ச்சஸ்க்கும் என்ன இருக்கும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா that is the connection. கனெக்ஷன் இருக்கா? சோ இப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரென்ச்சஸ்க்கும் செகண்ட் ட்ரென்ச்சஸ்க்கும் என்ன இருக்கு? அந்த குழிக்கும் ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். ஓகேவா? அந்த மாதிரி தேர்ட் ட்ரென்ச்சஸ்க்கும் என்ன இருக்குன்னா ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கும். சோ இதனோட மெயின் பர்பஸ் என்ன? இந்த ட்ரென்ச்சோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து சோல்ஜர்ஸ்லாம் இங்க நிக்கறாங்க. See here, soldiers are here, standing here. Enemies is standing in this end, இந்த கார்னர்ல நிக்கறாங்க. இப்போ இந்த zigzag-ஓட வேல்யூ என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இப்போ வந்து எனிமி வந்து இங்க ஷூட் பண்றான்னு வெச்சுக்கோ. இப்ப ஷூட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் few yards தான், அதாவது வந்து கொஞ்சம் பேர் தான் உங்களால ஷூட் பண்ண முடியும். எல்லாரையும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியாது? ஷூட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இந்த ட்ரென்ச் எப்படி இருக்கு? zigzag-ஆ இருக்கு இல்லையா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டா வெச்சுக்கோ. ட்ரென்ச்சஸ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருந்துச்சுன்னா இப்போ இங்க சோல்ஜர்ஸ் இருக்காங்க, இங்க வந்து எனிமி இருக்காங்க. இப்ப இங்க ஃபயர் பண்ணும்போது இப்ப எல்லாரையும் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும்? ஷூட் பண்ண முடியும். அப்ப எல்லா சோல்ஜர்ஸ்மே இறந்துவாங்க இல்லையா? அப்ப இந்த ட்ரென்ச்சஸ் இந்த குழிய வந்து zigzag-ஆ வந்து அவங்க தோண்டும் போது எப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சம் பேரை மட்டும் தான் அவங்களால சாகடிக்க முடியும். மீதி பேர் என்ன பண்ண முடியும்? அவங்க தப்பிச்சு போயிட முடியும். சோ திஸ் இஸ் த அந்த zigzag-ஆ இருக்கிறதுக்கான ஒரு இது. புரியுதா? சோ இப்ப இந்த கனெக்ஷன் எதுக்காக? ஒரு ட்ரென்ச்சஸ்க்கு இன்னொரு ட்ரென்ச்சஸ்க்கு எதுக்கு கனெக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட் ட்ரென்ச்சஸ்ல இருக்கக்கூடிய சோல்ஜர்ஸ் வந்து டயர்ட் ஆயிடுறாங்கன்னு வெச்சுக்கோ. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? டயர்ட் ஆகும்போது இவங்களால ஃபைட் பண்ண முடியாது இல்லையா? சோ இப்ப இந்த கனெக்ஷன் இந்த வழியா என்ன பண்ணலாம்? அடுத்த ட்ரென்ச்சஸ் அடுத்த பள்ளத்துக்கு போயிடலாம். இப்ப இந்த செகண்ட் ட்ரென்ச்சஸ்ல இருக்கக்கூடிய சோல்ஜர்ஸ் எங்க வந்துருவாங்க? ஃபர்ஸ்ட் ட்ரென்ச்சஸ் வந்துருவாங்க. அதுக்கு என்ன ரீசன்? ஏன்னா இப்ப சோல்ஜர்ஸ் வந்து டயர்ட் ஆயிடுறாங்க இல்லையா? டயர்ட் ஆகுறனால இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? போய் செகண்ட் ட்ரென்ச்சஸ்ல போய் ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க. அந்த டைம்ல செகண்ட் ட்ரென்ச்சஸ்ல இருக்கறவங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ரென்ச்சஸ்ல வந்து ஃபைட் பண்ணுவாங்க. Do you understand? சோ இந்த மெத்தட் பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்ட் வார்ல ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளா நம்ம சொல்லலாம். இந்த ட்ரென்ச் சிஸ்டம் குழி தோண்டி தாக்குதல். சோ எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு முறையை வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா டு சேவ் தி சோல்ஜர்ஸ், டு ப்ரொடெக்ட் தி சோல்ஜர்ஸ். சோல்ஜர்ஸ் வந்து என்னது? பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த ட்ரென்ச் வார்ஃபேரை ஃபாலோ பண்ணாங்க. புரியுதா? சோ இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த கனெக்ஷன் இந்த வழியா உங்களுக்கு என்னலாம் வரும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் வரும், அவங்களுக்கு தேவையான வெப்பன்ஸ் வரும், ammunition, weapons mean ammunition. சரியா? mails வரும், messages வரும், அவங்க என்ன ஆர்டர் கொடுக்கிறது எல்லாமே வந்து இந்த கனெக்ஷன் வழியா எங்க வரும்? சோல்ஜர்ஸ்க்கு இந்த ட்ரென்ச்சஸ்க்கு வரும். Do you understand? இதனோட மெயின் பர்பஸ் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா to protect the soldiers. In order to protect the soldiers, the trench warfare is followed. How many of them understood? How many of them understood, ma? Just rise up.
புரிஞ்சுதா? சோ அப்ப அந்த டயகிராம் வந்து உனக்கு ஞாபகம் வச்சீங்கன்னா it is very easy to understand this answer. Where it is, இந்த ஆன்சர் எங்க இருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா page number 6. Take page number 6. 6ல பாத்தீங்கன்னா the blue color boxes there no. See here blue color box down. Yes. This is the diagram and this 5 lines is answer for this question. Okay, புரியுதா? You understand? Mark this answer now. Yes, you can mark பண்ணியாச்சா? Okay. Trench format, that is the ditches. Trenches mean another name is what? Ditches. Ditches na another குழி பள்ளம். ஓகேவா? That is by troops. யார் வந்து இது பண்றா, டக் பண்றா, தோன்றா அப்படினு பாத்தீங்கன்னா troops. Troopsனா யாரு? Soldiers only, படைகள். எதுக்காக தோன்றாங்க? In order to protect the soldiers. யார protect பண்ணதுக்கு? Soldiers protect பண்ணதுக்கு. ஓகேவா? So the main line of the trenches, the main line trenches வந்து எங்க கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படினு பாத்தீங்கன்னா is connected to the each other. ஒவ்வொரு trenchesக்கும் என்ன இருக்கு? கனெக்ட் ஆயிருக்கு. So through this trenches என்னெல்லாம் சென்ட் பண்றாங்க? Food, weapons, mails and order. இது எல்லாமே இந்த trenchesல இருக்கக்கூடிய அந்த கனெக்ஷன் வழியா அவங்களுக்கு போகுது. You understand? Is the last question, fifth question. What was the role of Mustafa Kemal Pasha? He was a leader. அவர் அந்த பர்சன் யார் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு தலைவர். ஓகேவா? சோ இதுக்கான ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 8ல இருக்கு. Take page number 8. Yes sir. Page number 8, as third paragraph. See this. Right side, third paragraph. Right side, third paragraph. The answer is last paragraph. See that. Mustafa Kemal Pasha. Can you able to see this? Okay va? Yes, so that first 4 line and the last 4 line. Mustafa Kemal Pasha to all recognition up to that. Okay, that is the fifth answer. Shall I explain now? Yes. Mustafa Kemal Pasha played a remarkable role for Turkey's rebirth. Rebirth na enna appdi pathina மறுபடியும் உருவாக்குறது, மறுபடியும் பிறக்கிறது தான் நம்ம என்ன சொல்வோம்? ரீபர்த்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அப்ப டர்க்கி வந்து ஏற்கனவே ஆல்ரெடி வந்து ஒருத்தவங்க கையில இருந்திருக்கு. அதை வந்து இவர் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா அந்த டர்க்கியை வந்து மீட்டு கொண்டு வந்திருக்காரு இல்லையா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம என்ன சொல்லலாம்னா, இப்ப இந்தியா பாத்தீங்கன்னா பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸ் பிரிட்டிஷ் ஒன்லி ரூல்ட் அவர் கண்ட்ரி இல்லையா? சோ அப்ப நம்ம காந்திஜி மத்த லீடர்ஸ்லாம் என்ன பண்ணிருக்காங்க? ஸ்ட்ரகிள் பண்ணி அகைன் வந்து இந்தியா வந்து ரீபர்த் கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா? இப்ப நம்ம ஃபாதர் ஆஃப் நேஷன் சொன்னாலே யார சொல்லுவோம்? மகாத்மா காந்திஜி. அதே மாதிரி டர்க்கியை வந்து ரீபர்த் ஆனதுக்கு யார் காரணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த முஸ்தபா கெமல் பாஷா, that person, the leader. ஓகேவா? and his role is the very very important for the rebirth of the Turkey. You understand? Yes. and then Kemal Pasha modernized the Turkey. டர்க்கி வந்து என்ன பண்ணிருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லேட்டஸ்டா வந்து உருவாக்கிருக்காரு. அங்க இருக்கக்கூடிய ரெகக்னிஷன், அதாவது வந்து முன்னாடி வந்து யார் வந்து அந்த டர்க்கி வந்து ரூல் பண்ணா, இப்போ நம்ம இந்தியால தலைவர் ஃபர்ஸ்ட் சிட்டிசன்னா யார சொல்வோம்? we can say the president இல்லையா? ஏன்னா he only have the highest power இல்லையா? அத்தாரிட்டி அவர்தான். அதே மாதிரி இந்த டர்க்கில பாத்தீங்கன்னா அதிகமா முஸ்லிம்ஸ் தான் இருப்பாங்க. சோ அங்க வந்து தலைவரை வந்து எப்படி சொல்வாங்கன்னா சுல்தானேட். இப்ப டர்க்கில இருக்கக்கூடிய தலைவர் எப்படி சொல்வாங்க? சுல்தானேட். and then caliphate. ஒன்னு வந்து சுல்தானேட், இன்னொன்னு என்னது? கேலிஃபேட்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம எப்படி நம்ம பிரசிடென்ட், பிரைம் மினிஸ்டர்னு சொல்றோமோ அதே மாதிரி டர்க்கி நாட்டுல இருக்கிறவங்க அந்த தலைவர் எப்படி சொல்வாங்க? சுல்தானேட் அண்ட் கேலிஃபேட். ஓகேவா? சோ அப்ப ரீபர்த் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அப்ப டர்க்கியை வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு நாடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுல்தானேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. because it is under the control of the sultanate. ஓகேவா? சோ அத வந்து இவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா அந்த ரெகக்னிஷனை வந்து இவர் மாத்தி அமைச்சிருக்காரு. and he make that country into a latest, and the government எல்லாத்தையும் இவர் என்ன பண்ணிருக்காருன்னா சேஞ்ச் பண்ணிருக்காரு டோட்டலா. he put an end to that sultanate. அந்த சுல்தானேட் இந்த அந்த பதவிக்கு ஒரு முடிவு கட்டது யாருன்னா that Mustafa Kemal Pasha. சோ அந்த டர்க்கி வந்து ரீபர்த் ஆனதுக்கு முக்கியமான பங்கு யாருக்கு இருக்கு? Mustafa Kemal Pasha. So only his role is a very very important role. You understand this answer? It's very small answer only and also very easy. The last question, already we have seen last section பார்த்தோம்லையா? Causes for the failure of the
League of Nation. புரியுதா? Yes. It is in the page number 12. Where the answer is page number 12. Right side last paragraph. Okay va? Right side la last paragraph la irukku. Okay? You can write any 2 or 3 reason, but you have to mark all the points. While writing the exam, you have to write at least 3. Okay? So shall we see the answer for that now? So for the League of Nations ஒன்னு ஆரம்பிச்சாங்கன்னு சொன்னலையா? When after the First World War. First World War முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட ஒரு ஆர்கனைசேஷன், ஒரு அமைப்பு தான் என்னது? League of Nations சொல்றேன். Second World War முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த ஆர்கனைசேஷன் பேர் என்ன? That is the United Nations. That is called what? ஐநா சபைன்னு சொல்வாங்க இல்லையா தமிழ்ல? கேள்விப்பட்டிருக்கியா? Yes. After the Second World War என்ன ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க? UN. அதே First World War முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க? League of Nations. For what purpose it was started அப்படினு பாத்தீங்கன்னா to maintain the peace in the world. இப்போ அந்த First World War பாத்தீங்கன்னா நிறைய டேமேजेसலாம் ஆயிருக்குன்னு சொன்னாலியா, ஒரு பெரிய பேரழிவு வந்து உருவாகுச்சு. சோ அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது அப்படின்றதுக்காக, in order to maintain the peace in the world, ஒரு அமைதி வந்து உலகத்துல வந்து நிலவணும் அப்படின்றதுக்காக தான் அந்த League of Nations ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அவங்க நிறைய ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணாங்க. நிறைய நாட்டுக்குள்ள நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்லாம் சால்வ் பண்ணாங்கன்னு நம்ம பார்த்தோம். ஆனா அவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா இருந்தும் அது ஃபெயில் ஆனதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. பாத்தீங்கன்னா League appeared only for the victorious. The League appeared only for victorious mean those who won in the First World War. அவங்களுக்காகவே உருவாக்குன மாதிரி இந்த லீக் வந்து அமைஞ்சது. Only for victorious in First World War. So the league யாருக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட மாதிரி இருந்தது, ஒரு தோற்றம் கொடுத்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா only for victorious in the First World War. So that is also one of the reason for the failure of the nation. Second reason என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா lack of military power. Lack of military power. Already I told you know, UN ல பாத்தீங்கன்னா military power இருக்கு. ஆனா after the World War 1 க்கு அப்புறம் ஆரம்பிச்சது தான் the League. World War 2 க்கு அப்புறம் ஆரம்பிச்சது UN, ஐநா சபைன்னு சொன்னலையா. சோ இப்ப the League of Nations ல என்ன வந்து பற்றாக்குறையா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா military power. So that is also one of the reason. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா underestimated the power of nationalism. So League வந்து இந்த nationalismத்தோட பவர் வந்து அவங்க புரிஞ்சிக்கல, குறைச்சி மதிப்பீடு பண்ணாங்க. So that is also one of the reason. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா collective security. So இத பேஸ் பண்ணி தான் the League of Nations வந்து ஆரம்பிச்சாங்க. But this was not applied in the practical. So day to day life ல பாத்தீங்கன்னா இந்த principle வந்து apply பண்ணல. Collective security mean இப்போ ஒரு 10 நாடு இருக்காங்கன்னா ஒரு நாடு வந்து சஃபர் ஆகும்போது மீதி இருக்கிற 9 நேஷன்ஸ் கண்ட்ரீஸ் அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும். பட் ஆனால் அவங்களால வந்து சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ பண்ணாதனால அந்த செக்யூரிட்டி அவங்களுக்கு கிடைக்கல. ஸோ இந்த டே டு டே லைஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா இது அவங்களால அப்ளை பண்ண முடியல. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன். லாஸ்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா டிக்டேட்டர்ஷிப். டிக்டேட்டர் மீன்ஸ் சர்வாதிகாரம் சொன்னோம் இல்லையா, is followed by whom? Germany, Italy. So அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அந்த நாட்டுக்கு ஒரு தலைவர் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் வந்து அந்த நாட்டு மக்கள் எல்லாருமே வந்து கேட்குற மாதிரி அவங்க உருவாயிடுச்சு. ஸோ இப்போ அந்த டிக்டேட்டர்ஷிப் இஸ் ஆல்சோ ரீசன் ஃபார் த லீக் ஆஃப் நேஷன், ஜெர்மனி அண்ட் இட்டாலி. ஸோ இந்த மாதிரி நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா dictatorship is followed. Okay, so this is the reason for the failure of the nation. First one pathina the league appeared only for the victorious, those who won in the First World War. And second reason pathina there is no military power in the League of Nations. Third one pathina underestimated of the nationalism and collective security principle is not applied to day to day life. And last one is the dictatorship. I hope you can understand my class. Thank you all.